자, 23번부터 계속해서 나가보도록 하겠습니다. Creativity is a step further on from imagination. 창의성이라는 것은요, 한 스텝 더 나아간대요. step on from imagination. 상상력으로부터. Imagination can be an entirely private process of internal consciousness. 상상력이라는 것은 뭐가 될 수 있다? 완전히 entirely 전체적으로 private, 되게 사적인 과정이 될 수도 있습니다. of internal consciousness, 내부적인 의식의 사적 과정이 될 수도 있대요. You might be lying motionless on your bed. 너가 누워 있을 수도 있대요. 누워 있는 중일 수도 있죠. motionless, 움직임이 없는 채로 less 들어갔죠. on your bed, 너의 침대 위에서. in a fever of imagination. in a fever of 하게 되면 뭐뭐를 열렬히 하면서, 내가 상상을 열렬히 하면서. 그리고 no one would ever know. 아무도 그것을 모를 것입니다. 노해서 전체 부정이 됐죠. private imaginings. 그래서 개인적으로 이렇게 상상하는 것들은 may have no outcomes. 결과물이 없을 것입니다. in the world at all. 세상에. creativity does. 자, 여기가 제일 중요한 문장. 갑자기 팍 끊겼네요. 창의성은 그러합니다. 그러하다라는 말이 뭐냐면, 즉 have outcomes 하다라는 얘기겠죠. 즉 창의력은 결과물을 낳습니다. 상상은 결과물을 낳지 않지만. 벌써 주제는 거의 나왔네요. Being creative involves. 자, 창의적인 것은 포함합니다. Doing something, 무언가를 하는 것을. It would be odd to describe as creative someone who never did anything. 자, 이시가주어 투부정사부터 진주어입니다. 묘사하는 것은 참 이상할 거예요. as 뭐로서? creative, 뭐한 것으로서? 창의적인 것으로서 묘사하는 것은 이상할 거예요. 누군가 어떤 사람인데 who never did anything, 아무것도 못한 사람을 창의적이다라고 묘사하는 것은 이상할 것입니다. To call somebody creative까지가 주어. 누군가 창의적이다라고 부르는 것은 suggest, 말합니다. that이라는 접속사 생략됐고요. That they are actively producing something in a deliberate way. in a deliberate way 하면은 적극적인, 되게 고심하는 방식으로, 혹은 되게 심사숙고하는 방식으로 무언가를 producing, 만들어내는, 적극적으로 만들어내고 있는 중인 그들을 암시합니다. 말합니다. People are not creative in the abstract. 추상적인 것에 있어서는 사람들은 창의적이지 못하대요. 즉 구체적이어야 된다는 거죠. They are creative in something. 구체적인이라는 말, abstract의 반대말이라는 거, structural 하셔도 되겠고, 혹은 우리 여기서 볼 수 있는 건 solid 하셔도 되겠고요. 혹은 abstract라는 말의 반대로 그냥 의미에서 they are creative in something not, 혹은 unobstructive 하셔도 되겠네요. abstract 하셔도 되겠네요. in mathematics, 수학에서, in engineering, 설비에서, 혹은 공학에서, in writing, 글에서, in music, 음악에서, in business, 사업에서, in whatever, 무엇이든 간에 뭐여야 된다? 구체적인 무언가를 만들어내는 것이어야만 한다. Creativity, 즉 창의성은요 포함합니다. Involves putting your imagination to work. 자, put to work, 뭐하도록? 너의 상상력을 직접 작용하도록 두는 것을 의미합니다. In a sense, 어떤 함정으로 말하자면 creativity, 즉 창의성이라는 것은 applied imagination이다. equals 뭐랑 같다? 적용된 상상력과 같다. 맨 마지막 문장도 어떻게 보면 중요한 것입니다. 적용돼야 된다. 즉 구체적으로 나와야 된다는 얘기죠. 답 한번 맞춰볼까요? The various meaning of imagination. 아니죠. 이거 의미라는 뜻인데 여기 상상력의 다양한 의미에 대해서 나오진 않았고, creativity as the realization of the imagination. realize라는 단어가 실현이라는 뜻이죠. 그래서 상상력을 직접 구체적으로 실현시키면 뭐가 된다? 창의력이 된다. 답은 2번 고르시면 될 것 같고, factors, 요소인데 which make imaginative people attractive. 좀 이상하죠? 상상력 있는 사람들을 매력적으로 만드는 요인들 아니죠. The necessity of art education to enhance creativity. 뒤에서부터 보면 상상력을 강화시키기 위한 예술의 교육의 필요성. X. Effect of creative attitude on academic achievement. 학술적인 성취에 대한 성취에게 끼치는 영향인데, 뭐에 끼치는 영향? 어떤 것이 끼치는 영향? Creative attitude. 어떤 창의적인 태도가 끼치는 영향. 이것도 틀렸죠. 답은 2번으로 고르셔서 창의성이라는 것이 뭐다? 즉 상상력을 직접적으로 구체적으로 실현시킨 것이다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 자, 24번 가겠습니다.
News reporters are taught to start their stories with the most important information. 뉴스 리포터들은요, 가르쳐짐을 당한대요. 뭐 하도록? To start, 시작하도록 그들의 이야기를 뭐와 함께 with the most important information, 가장 중요한 정보와 함께 시작하도록 이렇게 가르쳐짐을 당했대요. The first sentence, 첫 번째 문장인데 called the lead, 즉 이것을 이제 서론부 혹은 도입부, 리드라고 불리우는 그런 첫 번째 문장은요, contains, 담고 있습니다. The most essential elements of the story, 그 이야기의 가장 필수적인 요소들을 담고 있습니다. A good lead, 좋은 이렇게 도입부는요, can convey, 전달할 수 있습니다. A lot of information, 많은 정보를요. deliver 써도 되겠죠. After the lead, 도입부 이후에 information is presented in this decreasing order of importance. 자, decreasing order이 중요합니다. 떨어지는, 즉 하락하는 순서로, 뭐의 순서? 중요성의 순서로 그러한 정보들이, 그 뒤에 잇따르는 정보들이 보여집니다. shown 하셔도 되겠고, given 하셔도 되겠고요. Journalist call this. 오형식 문장이네요. 신문 혹은 저널리스트들은요, 이러한 것을, 즉 위에 이렇게 부르는, 즉 리드 부분 도입분 하고 그리고 나서 중요성을 점점 떨어뜨려가면서 밑에 써내려가는 것을 뭐라고 불린다? The inverted pyramid. 뭐야? inverted라는 말이 위아래가 뒤바뀐이에요. 거꾸로 하는, 즉 뭐야? 거꾸로 된 피라미드라고 부릅니다. 이렇게 피라미드를 잘 못 그립니다. 어쨌든 이런 식으로 structure, 어떤 구조물이라고 부른대요. 이게 뭐냐면 부연 설명 들어갔죠. The most important information, 가장 중요한 정보. The widest part of the pyramid, 가장 넓은 부분 is at the top, 맨 꼭대기 위에 있게 하는 것이다. The inverted pyramid is great for readers. 뭐 이렇게 앞뒤가 뒤바뀐, 위아래가 뒤바뀐 피라미드는요, 독자들에게 좋습니다. No matter 중요하죠. 여기서부터 no matter what, 즉 뭐로 바꿀 수 있어요? Whatever, 무엇이든 됐든 간에 이렇게 되네요. No matter what, 즉 whatever the reader's attention span is가 생략돼 있어요. 독자의 이런 관심 분야가 혹은 관심 기간이 무엇이든 간에, whether she reads A든 B든 간에, 그녀가 reads only the lead, 도입부를 오직 읽든 간에, 혹은 entire story, 전체 이야기를 읽든 간에, The inverted pyramid, 그 거꾸로 된 피라미드의 구조를 가진 이렇게 서론 도입부 하는 것은 maximizes, 최대화시켜줍니다. The information, 그녀가 얻는 위치한테 생략돼 있겠네요. Think of 한번 떠올려보세요. Alternative, 어떤 대안책을 한번 떠올려보세요. If news stories were written like mysteries with a dramatic payoff at the end, payoff 하게 되면 어떤 이렇게 보상이죠. 만약 뉴스 이야기들이 쓰여졌다면 뭐처럼 미스테리 이야기처럼 with 뭐를 가진 dramatic, 어떤 드라마틱한, 드라마틱하게 되면 뭐 급진적인 급격한 페이오프하면 보상이죠. at the end, 결국에 마지막에 보상을 하는 구조로 되어 있다면 then readers who broke off in mid-story, 즉 중간쯤의 이야기에 break off, 깨고 들어가는, 즉 뭐야? 중간에 끼어든 난입한 이런 독자들은 would miss the point, 요점을 놓칠 것입니다. the point, 요점. Imagine, 한번 상상해 보십시오. ing, waiting, 기다리는 것을 until 뭐 할 때까지 the last sentence of the story to find out, 자, 마지막 문장, 이야기의 문장이 나올 때까지 기다리는 거죠. To find out, 알아내기 위해서 who won the presidential election or the Super Bowl. 슈퍼볼 하게 되면 이제 저기 유명한 그 미국에서 이제 경기를 말하죠. 그 경기나 혹은 presidential election, 대통령 선거에서 누가 당선을 했는지에 대해서 알아내기 위해서 이야기 라스트 문장까지 기다린다는 걸 한번 상상해봐라. 이거 세모가 아니라 이거는 이제 전치사네요. 뒤에가 완벽한 문장이 아니니까요. 자, 그럼 즉 뭐 하라는 얘기죠? 우리가 뭐 하라는 얘기는 아니고요. 주제문에서 뉴스 리포터들이 우리가 inverted pyramid, 즉 뭐야? 위아래가 거꾸로 된 피라미드, 즉 서론의 도입부에서 가장 중요성을 강조를 하고 그 이유를 떨어뜨려가는 요거 방식에 대해서 설명을 하는 것이죠. 그러니까 inverted pyramid 들어가니까 맞을 것 같은데 logically impossible structure, 논리적으로 불가능한 구조이다. X, 이건 절대 안 되죠. Curiosity is what makes readers keep reading. 호기심이라는 것이 어떤 것이다? 독자들을 make, keep, 계속해서 읽도록 만드는 것이다. 이것도 아닙니다. 처음부터 호기심 유발하는 거 아니죠. 중요성부터 대두시키는 거니까. Where to put key points. 핵심 문장을 넌 어디에다 넣는지. In news writing. 뉴스 기사에서. 요게 들어가겠고요. The more information, the less attention. 더 많은 정보일수록 더 적은 관심이 간다. 요거는 이제 더비더비 구문으로서 이건 반대되는 말이고요. 반대되는 말이고 그러다 완전 주제에서 벗어났고요. Readers, tell the facts from the fakes.
tell A from B가요 뭐냐면 B로부터 A를 구분해내다예요. 그러면은 가짜 뉴스로부터 진짜 사실을 구분해내라 독자들이요. X. 답은 3번으로 고르시면 되겠습니다. 이게 뭐다? 즉 where to put key points in news writing comes from 어디로부터 온다? The inverted pyramid에서 온다. 위아래가 뒤바뀐 피라미드 구조에서 온다. 중요성 파트라고 보시면 되겠습니다. 25번 도표 문제는요. 굳이 안 하겠습니다. 25번 넘어가시고요. 26번 간단하게만 보겠습니다. 캐롤 라이리 브링크 이름도 되게 어렵죠. 어쨌든 CRBC라고 부릅시다. 1895년에 태어난 CRBC는요 was orphaned 고아로 자랐대요. by age 8살에 고아가 되었습니다. 그리고 길러졌습니다. BPP 두 번 나왔습니다. 그녀의 할머니에 의해서 her grandmother's life and storytelling abilities 까지가 주어 그녀의 할머니의 삶과 그리고 storytelling abilities 뭐 이야기를 해주는 능력들은요 영감을 주었대요. 그녀의 글을 쓰는 것에요. She married 그녀는요 결혼했습니다. 여러분 marry to, marry with 막 이런 거 쓰지 마세요. marry는요 누구누구와 결혼하다 이미 목적어를 뒤로 바로 취하는 직접적인 타동사입니다. 레이몬드 우드 다크 브링크씨랑 다르드 브링크씨랑 결혼을 했대요. 누구냐면 영 동격 나왔죠. Mathematics professor 교수랍니다. She 어떤 사람이냐면 she had met in Moscow. 자 결혼한 시점은 과거고요. 그 이전에 이 사람이 어디서 공부를 그 여자가 어디서 만났어요? 모스크에서 만났으니까 had PP 써주는 거 당연하죠. 과거보다 이전이니까 many years before 그 이전에 after their son and daughter were born 그들의 딸과 아들이 태어났은 이후에 early in her career 그녀의 진로에 이른 시기에 있어서 she started to write 쓰기 시작했습니다. children's stories 아이들의 이야기를 그리고 edited a yearly collection of short stories 매년간의 어떤 소장본을 short stories 짧은 이야기의 소장본을 편집을 했대요. 소장본이라고 해도 되고 그냥 컬렉션 어떤 모음집이라고 해석하셔도 되고요. She and her husband 이거는 모음집이 낫겠네요. 그녀와 그녀의 남편은요 spent several years spend ing 들어갑니다. 그죠? 몇 년을 보냈습니다. living in France 프랑스에서 살았죠. 그리고 그녀의 first novel Anything Can Happen on the River was published. 이러한 책이 출간되었대요. 1934년에 after that 그 이후에 she wrote more than 그녀는요 이상을 썼습니다. 30 fiction and non-fiction books 30개의 비소설과 소설 책들을 썼대요. 넘는 책을요. 아이들을 위한 그리고 성인들을 위한. She received 받았습니다. 뉴베리 어워드 이 상을요. 1936년에 이 책으로서 for 뭐뭐 때문에라고 여기서는 해석하시는 게 가장 좋습니다. 할머니를 길러줬고요. 만났고요. 저녁에 태어나기 전에 어린 이야기를 쓰기 시작했나요? 아니죠. after이죠. 답은 3번. 1934년에 첫 번째 책이 발간되었나요? 한번 볼까요? 1934년에 요거 first novel 나왔죠. 1934년. 그리고 요거로 뉴베리상을 받았다. 때문에 뭐뭐으로 이렇게 해서 답 5분도 맞으니까 3번 고르시면 되겠고요. 간단한 문제였죠. 27번, 28번 건너뛸 거고요. 29번으로 갑시다.